ممبر پر بیٹھے علماء کرام و شورائے اعظام اور تمام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیچ میں جگہ ایسی خالی ہے، ایسا لگ رہا ہے بارڈر ہے یہ۔ آج ہمارا معاملہ یہی ہے کہ آج سے تقریباً 70 سال پہلے حضور حافظ ملت نے ارشاد فرمایا تھا، اتحاد زندگی اور اختلاف موت۔ تو جو اختلاف موت کا جو آج ہم اپنے سامنے رزلٹ دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے، کہیں ہمارے ذات پات میں اختلاف ہے، کہیں امیری غریبی میں اختلاف ہے، کہیں حسب و نسب میں اختلاف ہے، تو کہیں بڑے چھوٹے میں اختلاف ہے۔ آج یہی اختلاف ہے کہ ہم بٹتے ہی جا رہے ہیں اور کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضور حافظ ملت نے کیوں فرمایا تھا کہ اتحاد زندگی اور اختلاف موت۔ اس کا رزلٹ ہم سبھی کے سامنے ہے۔ حضرات، سب سے پہلے قابل مبارکباد وہ لوگ ہیں جن کے بچے آج اس مدرسے سے کوئی حفظ کا تو کوئی عالمیت کی دستار ان کے سر پہ باندھی جائے گی، اور قابل مبارکباد ہیں یہاں کے ارکان، یہاں کے کارکنان، جنہوں نے اپنا وقت، اپنا تعاون اس مدرسے کو دیا۔ اور اس مدرسے کا اثر یہ ہوا کہ آج جو آپ کے سامنے یہ ناچیز کھڑا ہے، اس ناچیز کو اس لائق بھی اسی مدرسے نے بنایا ہے۔ یہ اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اس ناچیز کو اسی مدرسے نے بنایا ہے کہ جو آپ کے سامنے کچھ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہنے کی جرت کرتا ہے۔ آج جو عنوان ہے میری تقریر کا، وہ علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 82 ٹائمز علم اور مترادفات علم کا تذکرہ کیا، اور سینکڑوں جگہ علم کے مشتقات کے تعلق سے بات کی گئی۔ اگر قرآن کسی ایک چیز پر بات کر دے تو آپ اندازہ لگائیں اس کی اہمیت کتنی ہو جاتی ہے۔ قرآن نے علم کا تذکرہ کئی 100 مرتبہ کیا ہے، لیکن آج آپ جائزہ لیں گے ہمارے معاشرے کا، آج اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس قوم کی بنیاد اقرا پہ رکھی گئی تھی، آج وہی قوم علم سے دور بھاگتی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اظہار جس اقرا کے ذریعے کیا تھا، آج اس قوم کو دیکھا جائے تو وہ قوم تعلیم سے دور بھاگتی جا رہی ہے۔ آج یہی اثر ہے کہ دنیا ہمیں کہیں جاہل کہتی نظر آ رہی ہے، کہیں ان پڑھ کہتی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے علم کو کبھی اپنے سامنے علم کو اتنی طاقت دی ہی نہیں، اتنی مضبوطی سے علم کو سمجھا ہی نہیں۔ آج معاشرے کے حالت ہمارے یہ ہیں کہ ہم اپنی شادیاں کرانے کے لیے بینک سے لون تو لے سکتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں دلا سکتے ہیں۔ آج ہم اپنی شان بڑھانے کے لیے بینک سے، دوستوں سے پیسے مانگ سکتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں۔ آج کوئی بچہ غلطی سے کہہ بھی دیتا ہے کہ ہمیں پڑھنا ہے، تو باپ کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں پڑھنے کی، 12 پڑھ لو، گھر کا کاروبار تمہیں سنبھالنا ہے۔ ماں کہتی ہے کوئی ضرورت نہیں، کیا کام کرو گے، ابو کا کام ہے، اسے تمہیں سنبھالنا ہے۔
तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही मसला है आज हमारी कौम का। देखिए हम कहां पर हैं, न कहीं हमारे आपको लॉयर मिलते नजर आएंगे, न कहीं डॉक्टर हमारे मिलेंगे। आज बड़ी बड़ी तंजीमें बनती जा रही हैं इल्म की बुनियाद पर। आज लोगों की शोहरत हो रही है सिर्फ इल्म की बुनियाद पर। लेकिन आज हमारी कौम का हाल ये है, हमारा हाल ये है कि हम इल्म से दूर होते जा रहे हैं और धीरे धीरे गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। इसकी वजह कौन है? इसकी वजह हम और आप हैं। मैं आपको बताऊं, अभी चंद दिन पहले मैं मऊ गया था अपने दोस्त के साथ, एक तकरीब थी, वहां जलसा था, तो वहां मुलाकात एक शख्स से हुई, एक बच्चे से जो अभी जज का एग्जाम दिया है। उसने जज का एग्जाम क्वालिफाई किया, एग्जाम दिया है, तो गरीब है। तो हम लोगों ने पूछा भाई कैसे हुआ, मतलब कितने पैसे लगते हैं, क्या क्या होता है? तो उसने जो बात बताई सुन के बहुत अफसोस हुआ कि आज हमारा हाल कैसा है मुसलमानों का, और वो नॉन मुस्लिम था। उससे पूछा कैसे मसला हुआ है? कहा कि मेरी वालिदा ने अपने जेवर को बेच दिया है पढ़ाने के लिए। मेरी वालिदा ने जेवर बेच दिया है पढ़ाने के लिए, तब कहीं जाकर मैं यहां तक पहुंच रहा हूं। लेकिन आज हमारे कौम के हालात देखिए। आज हमारे यहां शादियां बड़ी धूमधाम से होती हैं। आज 10-10, 20-20 लाख लोग शादियों में खर्च कर देते हैं, लोग प्रोग्रामों में खर्च कर देते हैं। लेकिन जब बात इल्म की आती है, जब बात अपने बच्चों को पढ़ाने की आती है, तो वही लोग पीछे भागते हुए नजर आते हैं। वो लोग नहीं पढ़ा सकते हैं, और हमारे पास जो बहाने हैं बड़े आसानी के साथ कह सकते हैं कि मुसलमानों का कोई देखने वाला नहीं है, मुसलमानों को कोई आगे बढ़ने देने वाला नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, क्या मुसलमान सिर्फ नाम से पीछे हैं? नहीं नहीं, मुसलमान अपने अमल से पीछे होते जा रहे हैं, मुसलमान खुद के अमाल से पीछे होते जा रहे हैं। आज अपने बच्चों को कोई ये नहीं सिखाता बचपन में कि बेटा तुम्हें बड़े होकर डॉक्टर बनना है, बेटा तुम्हें बड़े होकर लॉयर बनना है, बेटा तुम्हें बड़े होकर सिविल इंजीनियर बनना है। कोई नहीं सिखाता है। बड़ी आसानी से लोग बच्चों को हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। बच्चा क्या क्या कर रहा है मोबाइल में, माँ बाप को खबर तक भी नहीं है। जब वही बच्चा बिगड़ जाता है तब माँ बाप पहुंच जाते हैं लोगों के पास शिकवे शिकायत करने। हमने कभी अपने बच्चों को बचपन से नहीं सिखाया है, कभी उनकी ऐसी तरबियत नहीं की है कि हाँ उनकी तरबियत ऐसी की जाए कि उनकी रगबत पढ़ाई की तरफ दिलाई जाए, उनकी रगबत इल्म की तरफ दिलाई जाए, उनको कुरान पढ़ना सिखाया जाए, उनको दीन समझना सिखाया जाए। आज यही हमारा मामला है। आज जगह जगह देखिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में हमारी बच्चियां इस्लाम को छोड़ती हुई नजर आ रही हैं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में हमारी बच्चियां इल्हाद की शिकार होती जा रही हैं। उसकी वजह कौन है? उसकी वजह हमारी ही कौम है। हमने दरगाहों पे चादर तो बहुत चढ़ाए हैं, हमने नियाज फातिहा तो बहुत कराया है, लेकिन अपने बच्चों को सही अकीदा आज तक नहीं सिखा पाए, अपने बच्चों को इल्म आज तक नहीं दे पाए, अपने बच्चों को कुरान की वो तालीम आज तक नहीं दे पाए जो हमारे बुजुर्गाने दीन दिया करते हैं। आज हमारा यही मामला है कि हम मुस्तहब्बात को इतना अमल करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने अपने फराइज को भी छोड़ दिया है। हम मुस्तहब्बात की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि हमसे हमारी नमाजें भी छूटी जा रही हैं। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हमें कोई टेंशन नहीं है, जो होगा देख लेंगे। मुसलमानों, आपके साथ परेशानी नहीं है, लेकिन जब आप दुनिया में घूमेंगे, जगह जगह देखेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि क्या हाल है हमारे मुआशरे का, कैसे हमारे बच्चे दीन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे हमारी बच्चियों के सर से पर्दे हटाए जा रहे हैं। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है, आपको होगा अंदाजा एक दिन, लेकिन कब? जब ये मामलात आपके साथ होंगे, जब ये मामलात हमारी माँ बहनों के साथ होते आएंगे, जब ये मामलात हमारे बच्चों के साथ होंगे, तब कहीं जाकर हमारी आंख खुलेगी। आज भी वक्त है, अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाइए, आला से आला तालीम। लोग सोचते हैं कि सिर्फ दीनी तालीम नहीं बल्कि दुनियावी तालीम भी बहुत जरूरी है आज के दौर में। इस्लाम तो हमें इस बात की इजाजत देता है कि आप जितना पढ़ना चाहें उतनी आला तालीम हासिल करिए। आप क्या सोचते हैं कि हम दुनियावी तालीम पढ़कर कामयाब नहीं हो पाएंगे? याद रखिए, अगर एक हॉस्पिटल में हमारा कोई डॉक्टर रहेगा तो हमारा काम आसान बन सकता है, एक कचहरी में हमारा कोई वकील पहुंचेगा तो हमारा काम आसान हो सकता है, एक सिविल एक एग्जाम में हमारा कोई डीएम बैठेगा तो हम अपने काम को आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुसलमान वहां तक पहुंचना ही नहीं चाहते हैं। हमने अपनी सोच को छोटा कर लिया है, हम बड़ा महदूद सोचने वाले हो गए हैं। बल्कि अंदाजा लगाइए, हम तो ऐसे कौम थे जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हम तो आए थे लोगों को सिखाने के लिए, हम तो आए थे लोगों को सही रास्ता बताने के लिए, हम तो आए थे लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम खुद ही राह रास्त पर नहीं है, हमारा हाल ये है कि हम खुद ही तारीख में घुलते जा रहे हैं, हमारा हाल ये है कि हम अपने बच्चों को तारीकी में भेजते जा रहे हैं। मुसलमानों, आज भी वक्त है, अपने गिरबान में झांको,
اپنے اس وقار کو دیکھو. 1500 صدی سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے, مطالعہ کریں گے تاریخ کا, تو آپ کو پتا چلے گا لائبریریاں ہمارے تجربات سے بھری ہوا کرتی تھی. لائبریریاں ہمارے علم سے بھری ہوا کرتی تھی. لائبریریاں ہمارے کتابوں سے بھری ہوا کرتی تھی. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ صفحہ ہستی پر ہمارا نام بھی نہیں رہ چکا ہے. آج مسلمانوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے تعلیم سے دور ہوتے گئے ہیں. ہم نے تعلیم کو چھوڑ دیا ہے. ہم سوچتے ہیں ایسے ہی دنیا زندگی گزار لیں گے. مسلمانوں, آج بھی وقت ہے, اپنے بچوں کو سکھاؤ, اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو, بھیجو ان کو جہاں بھیجنا ہے. اگر قرض لینا پڑے قرض بھی لے لینا, لیکن اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم ضرور دینا. اگر ایک بچہ کامیاب ہو گیا, یقین مانو ہمارے کہنے کا مقصد یہاں حل ہو جائے گا, ہمارے کہنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. گزارش یہی ہے کہ دیکھیے یہ جامعہ شمسیہ تیگیہ نے اتنا بڑا ادارہ جو قائم ہوا ہے, کس کی وجہ ہے؟ آپ کی وجہ سے. لیکن ضرورت اب آپ کی ہے, ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیے, اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیجیے بچوں کو. انشاءاللہ جب ہمارے بچے کامیاب ہوں گے تو ہم بھی سب کے سامنے کہہ پائیں گے, کھڑے ہو پائیں گے. گزارش ہے کہ آپ ان تمام باتوں پر عمل کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.